पाश्चात्यदेशतारिणी पञ्चाकल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धो एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमस्ते मो पछे पछे उच्चारण करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गटकड़ी उच्चारण कर परियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए। तो भगवान हरिनाम कीर्तन करंती देखिथिबो इस्कॉन मंदिर रे हो किंबा ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह रे हो, तो इस्कॉन ने कीर्तन करंती दी हाथ उपरको करिकी कीर्तन करंती। कोन भाई खाली प्रभु कहला हाँ तो वीडियो ऑन करे दरकार, वीडियो ऑन कले ही वो। हरे कृष्ण। एकादशी अच्छे तो कौन जानती ओ कौन हमर हेटा कहंदी हाथ उपरको करंती। हाँ कहते हाथ उपरको कले कोन पे हाथ उपरको करंती काली प्रभु कहला अनम्यूट करे को। कृष्ण ब्रो हरे कृष्ण। ब्रो ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ସବୁ ନା ନା ଟେକି ଦେଇଥାଉ। नेक्स्ट या भितर भगवत गीता 8 नंबर अध्याय 15 नंबर श्लोक समस्ते बही रे बाहर कर देथिबो। तो नेक्स्ट काहे कि हमें हाथ ऊपर करनी। हाँ स्वागत प्रभु अनम्यूट करे कहलो स्वागत प्रभु। कीर्तन कला बेले हमें हाथ काहे कि ऊपर को करंदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ଯଦି ମତେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ हाँ ଡାକିବା ପାଇଁ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର अरे नेक्स्ट तमे तळे कहलो मते जहा लागुची सरला सेठी तो समस्या। ଜାଣି ପ୍ରଭୁ कोन ପାଇଁ कहलो ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡରନେସ୍ ରେ ଡାକୁ। सरेंडर हरे केमती कृष्ण गुरु। कोठी केमती देखिଛ। हाँ के आओ के नेक्स्ट। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। हरे कृष्ण। हाँ गोटे उत्तर किए देले चैतन्य नित्यानंद प्रभु करथिले बोली हम करबा। नेक्स्ट केही यदि हाथ जोड़ी कि एमती हरे कृष्ण कीर्तन करबो किछ असुविधा अछि। हाथ काहे के ऊपर करा जाए। वही हाँ हल्दर नेक्स्ट महाराज के को कहबो। थे। हरे कृष्ण। हल्दर हरे महाराज कृष्ण को जो हल्दर महाराज को थे हमको ऊपर को ଯିବାର ଅଛି भगवान पाखକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଶରଣାଗତି ହେଇପାରିବା। महाराज को दंडवत प्रणाम। ठीक अछि। अच्छा हाथटा को एमती करंती ना एमती करंती केमती करंती के कहबो। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିବ କି ତାମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହାତ ରେଖାଟାକୁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ସିଏ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ। नेक्स्ट हाँ मु नेक्स्ट पचारली हाथटा को एमती करंती ना एमती करंती। उत्तम प्रभु कहला तो ଏମିତିଆ କରନ୍ତୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ। गौर नित्य गौर नित्य को देखिथिबो तो किसी वक्त एमती करंती सरेंडर टा एमती नता है। गौर नित्य जेमती करंती सेमती करयार अछि। आर्ट ऑफ सरेंडरनेस सरेंडर केतବେଳେ जणे करे केतବେଳେ ताको नॉर्मली आमे देखिछे पुलिस केस रे के गुड़ी फुटीबार देखिथिबो नथिबो तो गुड़ी फुटाने हाथ सरेंडर हाथ हैंड्स अप को जाए हाथ ऊपर करया ପାଇଁ को जाए। किंतु बड़े बड़े डिवोटी माने हाथटा को करंती सीधा देखे दियंती एमती। तो एटा बचाव के लिए नुह सुरक्षा पाई नुह पर शरणागति पाई सर्वस्व तुम्हारा चरण संपिया सेति पाई कहा जाए। बाकी सब उत्तर भी ठीक।
भगवद्गीता 8 नंबर अध्याय 15 नंबर श्लोक आज टॉपिक अछि 3C ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ब्रेक फ्री बॉन्ड्स क्वेश्चन आंसर बेसी नाही किंतु यदि नोट करबो बहुत किछि जिंस जानि पारे ब्रेक फ्री बॉन्ड 3C 3C मींस कंडीशंस कंडीशनिंग कट थ्रोट कंपटीशन कौन कहली कंडीशन कंडीशनिंग कट थ्रोट कंपटीशन तीन टाइम्स तो हम समस्त को फ्रीडम दरकार से आम कौन करछे हाथ ऊपर टेकुचे भौतिक जन्म मृत्यु चक्र फ्रीडम दरकार तो स्पिरिचुअल फ्रीडम पाई हमें कौन कौन मोटिवेटर हे परिबो एटा हमें शिखिबा 3C समस्त को मन नहिला कौन कहली 3C स्मृति रे कामदाजी कहलो हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कंडीशन कंडीशनिंग कट थ्रोट कंपटीशन। समस्त नोट करो परिबो नाही म्यूट कर दियो अन्य तो मो पछे पछे के जणे उच्चारण करो ओम प्रभु उच्चारण कलो मो पछे पछे अन्य माने समस्त उच्चारण करियो म्यूट करके ओम प्रभु मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नोति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः प्रसिद्धि परमां गता। ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କି हे अर्जुन जे मते प्राप्त हो जाए से व्यक्ति जे महान यहाँ पर महात्मा व्यक्ति जे मते प्राप्त हो जाए से यही भौतिक संसार को आसेनी जे जो भौतिक संसार कि दुखालयम अशाश्वतम कहीं ना से उच्चतर लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त होता है सिंपल मीनिंग यही बहुत समय आम देखते पिलाने आम सर्कल बहुत जन चाकरी बाकरी कर पारना बहुत समय पाठ पढ़ुं कि होनी बहुत व्यस्त लगे निश्चय कष्ट लगे जीवन धारण या पर निजर भक्ति जीवन को सुरक्षा देवाई फाइनेंशियल कंडीशनिंग उपर निर्भर भी करती या फिर घर स्थिति सेमती अच्छी तेणु करिकी तो निश्चय दुखालय या पर आमे न चाहिए भी आमे चाहूचे बहुत किसी नुआ जिन भगवान भक्ति करवा स्टिल आमको दुख आसे किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सी हवा दरकार जी ए परिस्थितिर मध्य ठीक से लाभ उठे पारिबो जेकोसी जिनस करती पछरे गोटे मनोभाव निहित थाए आउ यदि प्रैक्टिकल किसी एक्शन करती पछरे तापरे किसी रिएक्शन भी थाए तो मनोभाव एक्शन रिएक्शन तो आमे जोटा आज भोग करिछे तो सेटा कौन सेटा कर्म नुहे सेटा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया पछरे किसी मनोभाव थिला जो मनोभाव रे आमे बहुत परिवर्तन आनिया पई चेष्टा करूछे भगवान भक्ति माध्यम रे याद्वारा कर्मर प्रतिक्रिया निश्चय प्रभावित हम कर्मर प्रतिक्रिया निश्चय प्रभावित हम तो या धैर्य आवश्यक साहस आवश्यक आउ उद्देश्य कृष्ण का प्राप्ति करवा आवश्यक तेणु दुनिया रे जे हम देश के नियम भांगे ताको आमे हाथ कड़ी पकई दियंती सेमती भगवान जिते देखती ये दुनिया रे के नियम भांगुंट तो माया देवी माध्यम सी भी हाथ कड़ी पकई दियंती तो हाथ कड़ी तीन प्रकार वे रे अच्छी कंडीशन कंडीशन माने कौन शरीर आबद्धता अर्थात शरीर को कंडीशन कराई कंडीशनिंग माने सूक्ष्म शरीर फास्ट जोटा कहले कंडीशन जेटा स्थूल शरीर ताको कंडीशन लगा कंडीशनिंग है सूक्ष्म शरीर आ कट थ्रोट कंपटीशन है एनवायरनमेंट आम जो परिवेश रे अच्छे तेणु से जो कंडीशन आम ऊपर अप्लाई होती आमे मुक्त नुहंती एवं दुख पाती बुद्धिमान लोक सजत्नवान है कि जत्नशील है कि सी भगवद गीता भागवतम इत्यादि शास्त्र अध्ययन करने दरकार केमिति एई कंडीशन नु सी मुक्त हबो आ भगवत धाम जीव तो आज आम बहुत किसी जिन आलोचना करवा जमती आम कंडीशन आम ऊपर केमती लागू होती केमिति बाय चांस बहुत समय लोक मान कनसेप्शन थाए कि बाय चांस या पचे किसी कारण अच्छी कंडीशन गुड़ा लागू हेले यदि आम किसी भूल करती कहीं आमको आनंद लगे है कौ जिन आमको भूल करने प्रवर्ताए केमिति आम ताठू मुक्त हवा या दीटा सेसन रो
भावन्तु एबे गोटे बाइक बहुत स्पीड रे नेकी जाउची तो स्पीड बाइक जेतले चलाउची तो रेड सिग्नल ट्रैफिक देखिला ट्रैफिक कहला अरे तमे बहुत क्रॉस करके गला स्पीड बहुत बड़े अछि तो बाइक वाला कहूची कि कोन मु ट्रैफिक लाइट को देखिची रेड सिग्नल को देखिची किंतु मु आपन को देखिनी ना बहुत समय आमे भी मु भी निजे फाइन देइची थरे बहुत समय आमे नियम मानन्तिनी सेति पय हमको फाइन लागे किंतु गोटे रास्ता रे गोटे कुकुरटे सी हेतु गोटे सी डॉग माने फीमेल कुकुर पछरे दौड़ुची ता पछरे कोन पुलिस लागुची ना ताको पुलिस स्टेशन लेके जाउछ केही किसी करना किंतु आमे यदि गोटे पुओटे हो कि झियोटे हो सेदी रास्ता रे गला आले आ गोटे पुओ कि झियोर हाथ धर देला तुरंत से गोटे बुलेगी सपरेट मारियो ताको कहयो पुलिस स्टेशन ना भाई किछि जनक ऊपर कंडीशन लागू हुए किछि जनक ऊपर लागू हुएनी को परिप्रेक्ष्य को कंडीशन ने कंडीशन लागू हुए जानिबा तो किछिटा एक्शन हमरो जोटा हमकु दुख आने स्मोकिंग करिवा मद्यपान करिवा काहाको गाली दवा क्रोध प्रकाश करिवा इलिसिट कनेक्शन रखिवा तो एटा हमकु दुख आने किंतु प्राणायाम करिवा योग करिवा नाम जप करिवा तो ए सब जिनिस हम लाइफ मो लाइफ रे हम शरीर और मन को सुस्थ करे तेणु ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଆମକୁ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି କାରଣ ଖରାପ କାମ କଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରାହଉଛି ଆଉ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରାହଉଛି ବୁଝିହେଲା ଦିଟା ଜିନିଷ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି ବାଇ ଦ ୱେ ଅଫ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହଉଛି ବାଇ ଦ ୱେ ଅଫ ରିୱାର୍ଡ ହେଲା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଉପରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁ ହେଇଥାଏ ଆମେ କଣ ଆଭଏଡ କରିପାରନ୍ତିନି ହେଲା ଯେମିତି କି कौन एकादशी पड़ी जाइए कि जन्माष्टमी पड़ी जाइए से टाइम रे हम घरे किए एक्सपायर करी गले घरे फास्ट कहबे तू कुआडे जीवनु मंदिर जीवार चांस ही उठुनी हमर छुतिकिया हो जाइए तेणु जीवार नाही आमे चाहिले भी बाहर को जाई पारंतिनी तो बहुत समय हमर कंडीशन एमती ही जाए जोथिपाई आमे न चाहिले मध्य सेटा हम ऊपर फोर्स कर जाए तो सॉल्यूशन कौन भगवत गीता भागवतम इत्यादि को अध्ययन करिकी हमको मनुष्य जीवन सार्थकता कोतरे कि एई कंडीशन पछरे रहस्य कौन अछि ताको उन्मोचन करिवा एक उद्देश्य मूलक मनुष्य जीवन बितेकी भगवत धाम जीवा तो मु एपन किछि भी कहिनी तो तीनटा जिनिस आमे टॉपिक रे आलोचना करिवा कंडीशन कंडीशनिंग कट थ्रोट कंपटीशन जोटा आमे आज देखुचे तो कंडीशन कौन ग्रॉस बॉडी ऊपर अप्लाइड है ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर ऊपर अप्लाइड है तो तापरे आमे तीनटा कंडीशन पढिथिले भी कि रियल प्रॉब्लम रो तीनटा डेफिनेशन थिला तीनटा क्राइटेरिया थिला कौन कौन के कहबे रियल प्रॉब्लम रो कौन तीनटा डेफिनेशन थिला पूजा माता जी कहला हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम क्वेश्चन कृष्ण क्या होता क्वेश्चन नेला रियल प्रॉब्लम रो तीनटा क्राइटेरिया थिला प्रभु जी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रे घुरिबा सेटा प्रॉब्लम कि नहीं हमें केमती जानिबा क्राइटेरिया कहतिले हेति भाई के जानि कहबो ओ नेक्स्ट के कहबो अनम्यूट करि कह दियो समस्त मन रखिबो ना न मन रखले केंदी होबो फास्ट मु कह दिउ जात नाले इट इज कॉमन टू ऑल एटा सर्व सार्वजनीन हेतिबो जो प्रॉब्लम टा तुमर थिबो मोर नथिबो एटा रियल प्रॉब्लम ସେଥିପାଇଁ କିଏ କହିବ ଆମ ଘରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆସୁନି କିଏ କହିବ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ତିନିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା କମନ ଟୁ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ नो बडी वांट्स इट केही याको चाहन्तिनी नो बडी कैन अवॉइड इट केही यातरु मुक्त पाआन्तिनी तीनटा प्रॉब्लम तीनटा क्राइटेरिया मन रखिबो इट इज कॉमन टू ऑल नो बडी वांट्स इट एंड नो बडी कैन अवॉइड इट ସେଥିରେ ଆସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ତ ସେଥିପାଇଁ किछिटा कंडीशन देखिबा प्रभुपाद थरे मॉर्निंग वॉक रे जाउछले मॉर्निंग वॉक रे देखिले डॉग डॉग माने कोन बतक बतक कोन करछन्ती पानी रे पहुंचछन्ती तो किछि दूर बाहर को पळे आछन्ती टिके स्थल भाग को पळे आछन्ती तो किछि समय परे दीटा लोक को देखिले से माने पुनः पानी भीतर को पळे आले तो प्रभुपाद सेठी स्माइल देकी कहउछन्ती कि देखो मते जदी किए पानी भीतर मते बुड़ेई देकी रखि दिए तो मु निश्चय छाटीपिटी हेकी बाहर को आसिया पय चेष्टा करिवि किंतु ए बतक कोन करछि से पानी भीतर रहया पय पसंद करछि काहे कि ना सेही वाटर सेम जल भाग
ଜଣକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ସେଥିରେ ଡରୁଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇବା ତାକୁ ଡର ଲାଗିବ ନା, ମରିଯିବ କାଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବତକର ସେଟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଜଳଭାଗ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି, ସେପାରେଟ ବଡି ଆମର ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛେ, ବତକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅଲଗା ଶରୀର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଇଜ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଇନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, fish or dog they are comfortable in water, birds are comfortable in air। ମଣିଷ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଆକାଶରେ ପଶୁ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ପଶୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଛ ବତକ ରହିଲେ ଏମାନେ ଜଳ ଭାଗରେ କଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇକି ଥାଏ। କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ? କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସେ ଫ୍ରି ନୁହେଁ। କେହି ପାଣି ଭିତରେ ଫ୍ରି, ମଣିଷ ମାନେ କଣ ପାଣି ଭିତରେ ଫ୍ରି ହେଇକି ରହିପାରିବେ? ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପହଁରିବେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଳଚର ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ସ୍ଥଳଚର ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ଯଦି କହିବ ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ମେଟିଂ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ତ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କଣ ସେଟା କହନ୍ତି କ୍ରୋନିକ କନଷ୍ଟିପେସନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ ଖାଇକି ରହିଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନା ମନେ ପଡୁନି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଲିୟନାର ହେଲା ବୋଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, କେତେଟା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଖାଇପାରିବ? ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ତୁମେ କେତେଟା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଖାଇପାରିବ? ଏମିତି 10ଟା। 10ଟା। ତମ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ତମ ଇନକମ ଭାବ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଇନକମ ହେଲେ କଣ ତମେ 11ଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କି? ନାହିଁ, ଖାଇବନି। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କରିପାରନ୍ତିନି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଶୋଇବା ପାଇଁ କେହି କହିବ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇବ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବ, କିନ୍ତୁ ବିୟର, ପୋଲାର ବିୟର ସେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ଏକା ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଶୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କେହି ଯଦି କହିବ କି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ଚାକ ଚମକ ଚାଲିଛି କି ଇଲିସିଟ ସେକ୍ସ, ତ କେହି ଯଦି କହିବ ଇଲିସିଟ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ ତାକୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ଡିଜିଜ ଅଛି, ଏଡ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନରେ କେହି ବି ଅନଲିମିଟେଡ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କଣ୍ଡିସନ ଇମ୍ପୋଜ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ଦିଏ। ଭାବ ଆମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି ସେ ଗୋଡଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ବାହାରେ ପକେଇଦବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପକେଇ ପାରିବା କି? କେବେ ପକେଇ ପାରିବାନି। କାହିଁକି? କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଟିକେ ଭଲ ହବାର ଆଶା ଅଛି, ମେଡିସିନ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଉପରେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଟିକେ କୋଉଠି ଆଞ୍ଚୁଡି ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ କଫ ଦୋଷ ଅଛି, କଣ କୁହନ୍ତି ଆମ ଶରୀରଟା 3ଟା ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ଆୟୁର୍ବେଦ କୁହେ କଫ, ପିତ୍ତ, ବାତ। କଫ ଦୋଷ ଅଛି ଯଦି ତାର ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ସାଇନସାଇଡ୍ସ। କି ଯଦି ପିତ୍ତ ଦୋଷ ଅଛି ତାର ସବୁବେଳେ ଇନଡାଇଜେସନ ହଉଥିବ, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ତାର ହଜମ ହଉଥିବ, ଅଯୋବାୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବ ସେ। ବାତ ଦୋଷ ଅଛି ଯଦି ତାର ବୋନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗ୍ୟାସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିବ। ଆମ ଶରୀରର ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଲା, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଓଠ ସବୁ ରହିଲା, ସବୁଥିର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଯିବ, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହେଲା, ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବ ବରଂ ସେ ସରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଏ ଅସଦ୍ ଅପି କ୍ଲେଶଦ ଆସ ଦେହ। ଅସତ୍, ଏ ଅସତ୍ ଶରୀର କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଶରୀର ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିର। ତ ଆମକୁ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦିଆହେଇଛି। କଣ୍ଡିସନ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ ରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବ, ସେ କହିଦବ ହଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଛି, ମେଟେରିଆଲ ବଡି ଅଛି, ଏଟା ଫ୍ରାଜାଇଲ, ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ, ଡିଜିଜ, ଡେଥ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଭାବ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ କିଛି ଆଡ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ସେ ପେପ୍ସି କୋ ନା କୋକା କୋଲା ବୋତଲରୁ 4 ମହଲା ଧରିକି, ସେ 4 ମହଲା କଣ ଡରକି ଆଗେ ଜିତେ, ସେ କଣ ପାହାଡ ଉପରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ କରିକି ତଳକୁ ପଡି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଭାବିବା, ତମେ ସକାଳେ କେହି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢିଯିବ, ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ତାକୁ ଧରିବ, ପଡିବ, ତମେ ଭାବିବ କଣ ଡରକେ ଆଗେ ଜିତେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ହସ୍ପିଟାଲ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ କଣ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ବୈରାଗ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରନ୍ତିନି। ଶରୀରରେ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ରିଭର୍ସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ କେହି କହିପାରିବେ ବୟସ
पढ़िया सहित हमर कार शरीर रे रिंकल्स वगैरह आसी जाउची तार स्टॉप गैप सॉल्यूशन पई आमे कॉस्मेटिक वगैरह यूज करंती तेणु कई कहि परिबो जन साइंटिस्ट कहिले गोटे डॉक्टर कहिले साइंटिस्ट को तमरो रोग को भलो कर देबी तमे आ एज बढ़ियोनी एजिंग प्रोसेस टा कमे देबी से मैक्सिमम बाहर करी करी एजिंग प्रोसेस रीजन बाहर कर पाइले किंतु एजिंग प्रोसेस को बंद कर पाइले तेणु आमे एई जो कंडीशनिंग अछि आमे केमिति मुक्त हवा हमको आ 30-40 वर्ष के बंचिबे आ बयसर वृद्धि संगे समस्या दायित्व ये सब बड़ी बड़ी जीव किंतु आमे कृष्ण या संगे भी आउट जिनिस बढ़ी पड़ियो कृष्ण विस्मृति भी बढ़ी बढ़ी जाई पारे किंबा कृष्ण को प्रति निर्भरता भी बढ़ी बढ़ी जाई पारे तेणु से आमको जेकोसी परिस्थिति रे हो ना कहीं जेन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है जेकोसी प्रकार हो ना कहीं आमको ये जो कंडीशनिंग अच्छी जो मुक्त हबार अच्छी भगवान कृष्ण आ शुद्ध भक्त माने कंडीशनिंग रो मुक्त किंतु आमे माने कंडीशनड लिविंग एंटिटी कंडीशनड लिविंग एंटिटी कहीं ना आमे मुक्त नुहे कि बेले आमे स्वप्न रे उड़ी उड़ी जाती सतरे आमे उड़ी पारंतिनी कहीं हमर पक्षी भलिया डेणा नाही स्थल भाग आमे विचरण करि परिबा आकाश रे आमे उड़ी परिबानी तो भगवान किंतु कंडीशन बाहर बढ़िया गोटे पास टाइम्स मन मन पड़ुची भगवान कौन कले जरासंध को 17 बार हरई देले ध्यान देकी सुन भगवान कौन कले जरासंध को 17 बार हरई देले 17 बार हरैला परे भगवान कौन कले एबे दौड़ी रणछोड़ कृष्ण है कि दौड़ी के पड़ौछंती तो जरासंध देखिले कि गोटे से पहाड़ ऊपर चढ़ी जाउछंती से पहाड़ ना होला प्रवर्षण प्रवर्षण पर्वत तो प्रवर्षण पर्वत रे भगवान कौन करछंती चढ़ी जाइछंती आ जरासंध देखुची दूरରୁ कि आखि पाउनी बहुत ऊपर अछंती तो से जरासंध कौन कला से जो पहाड़ चारिकटे निया लगे देला हैला तो भगवान कौन कले तुरंत से पहाड़ जो शिखर देशरू तल को पूरा जंप कले कई गेस कर पारियो पहाड़ हाइट केते थिला 90 माइल भागवतम कहे कि जेतेबेले पळिया परिस्थिति हेतिला भगवान दुई जण कृष्ण बलराम दुई जण कौन कले द्वारिका रे आसी पहुंचले केमति पहुंचले भगवान जंप मारी के पहुंचले भगवान जो जंप मारी के पहुंचले तो किए कहबो एटी कृष्ण बलराम तांकर जो जंप माइले पाद तांको हाथ गोड़ फ्रैक्चर हेलानी कोन पाई कि से हॉस्पिटल ले ऑर्थोपेडिक सेक्शन ने काहे के एडमिशन दे के कहबो रोजिनी माता जी कहलो भगवान कर हाड़ फ्रैक्चर वगैरह हेलानी काहे गोड़ हाथ हाँ हरे प्रभु कृष्ण आंसर क्वेश्चन टा आगरी कहलो माता जी तो आउथरे क्वेश्चन टा पूछ भगवान जेतेबेले 90 माइल उच्चता विशिष्ट पहाड़रू तळକୁ डेई पड़िले कृष्ण बलराम दी जण सेतेबेले भगवान को शरीर रे किछि फ्रैक्चर काहे के हेलानी सेटा प्रश्न काହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଭୌତିକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହାଡ ହାଡ ମାଂସ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଡ ମାଂସ ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ ଭଗବାନ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଡ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ଗଢା ନୁହେଁ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନଟୋ ନାଟ୍ୟ ଧର ଯଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ବି ବାହାରିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାଢୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଟା ରକ୍ତ ନଥିଲା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଥିଲା ବୋଲି କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ତ ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଆମ ଶରୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ କେବଳ ନୁହେଁ ଆମର ଆତ୍ମା ପରେ ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଆଉ ସେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ଲିମିଟେସନ ରହିବନି ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ ଯୋଉ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ପିଓର ବଡି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଅନାମୟ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛେଦ ନାହିଁ ଛେଦ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ନାହିଁ ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ଭଗବାନ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ବିଗିନିଂଲେସ୍ ଅନବର୍ନ ଇଟରନାଲ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बिगिनिंगलेस आदि नाही भगवानଙ୍କର अनबर्न जन्म भी नाही ଏବଂ ଇଟରନାଲ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ବଡି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ କହୁଛେ ତାର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଟରନାଲ ରହିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେବା ବଦଳରେ ମାୟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଯିଏ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ବାସନା ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର we are not part we are part and parcel of krishna part ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ part and parcel ମାନେ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ separated भगवान कौन थी ना भगवत गीता रे भूमिरपो नलो वायो खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम भिन्ना प्रकृति रस्ता भिन्न माने सेपरेटेड थरे नारद मुनि कोन करछंती रावणर राजप्रसाद अछि तो रावण राजप्रसाद रे रावण कोन करछि सब देवा देवी को कंट्रोल करके रखिछि आ नारद से टाइम रे आछंती नारद को जबरदस्त रावण कहउछंती तुमे मते ब्रह्म विद्या सिखाओ जदि जदि न सिखेबो नारद मुनि मना करछंती यू आर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट तेणु भगवान नारद मुनि कहउछंती तळे तळे रावण बहुत क्रोधित हेचंती आ कहछंती मु तुमको आज हत्या करिवि तांको जो तरवारी खंडा खंडा भा करिकि तांको मारिया पय चेष्टा करछंती किंतु से खड्ग को नेकी तांको शरीर भितरे मारिया पय चेष्टा करछंती तांको शरीर देकी से खड्गटा पास करिक जाउथा नारद मुनि कहले मो शरीरटा दिव्य शरीर हे सारछि कोन से भौतिक शरीर नुहे कि सेटा कोनसी क्षत विक्षत हे परिबो दीटा एग्जांपल देली के भूलिबनी कृष्ण बलराम जंप मारिबा हला ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କେସ୍ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଚିନ୍ମୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ कंडीशन नहेनी आमे यदि गोटे जगारु एबे आमे चंद्र को जिया गोटे मशीन दरकार नारद मुनि प्रोपर लिखुछन ही द ट्रांसेंडेंटल स्पेस ट्रैवल स्पेसमैन ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन सबु समय रे सबु जगह रे जुआडे चाहेबे भगवान कर शुद्ध भक्त जाय परिबे किंतु आमे शरीर समय गुण स्थान हला ए चारिटा नु बहुत गुडा अछि शरीर द्वारा कंडीशन एक थांती समय द्वारा कंडीशन एक थांती स्थान स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस कोन जोटा ता द्वारा आबद्ध एक थांती गुण तीन गुण द्वारा आबद्ध एक थांती शुद्ध भक्त माने एतरे आबद्ध एक न थांती कंडीशनल लाइफ आमे भौतिक भौतिक संसार भितर जेते जगह पाइबो जेते समय सीमा पाइबो सब जगह रे भौतिक शरीर भौतिक चेतना द्वारा समस्त आबद्ध होइकी थांती बुझियला समस्त में बुझियला कंडीशन माने कोन तो भगवान कर तीन प्रकार शक्ति अछि कोन तीन प्रकार शक्ति अछि गोटेला भगवान कर चित शक्ति चित माने या पर स्पिरिचुअल एनर्जी कहबा जोटा भगवान जोतरे या पर कहि परियानी भगवान बना आइछन्ती बोली तो हारा आध्यात्मिक जगत रे जोतरे संचारित हेगी अछि स्पिरिचुअल एनर्जी जोटा हमें भगवान कर दिव्य शरीर दिव्य धाम भगवान कर शुद्ध भक्त माने चित शक्ति रो अंतर्भुक्त भगवान का अंतरंगा शक्ति अंतर्भुक्त आउ गोटे शक्ति अछि जो शक्ति बहुत मटेरियल अच्छा एमती एग्जांपल बुझियो गॉड मैन रोबोट कहलो चंदन कहलो मो संगे संगे अनम्यूट करेगी गॉड हरे कृष्ण की दंडवत प्रणाम। कहलो गॉड गॉड मैन मैन रोबोट रोबोट हाँ कहलो गॉड मैन म्यूट कर दिया तो भगवान कोते तैयारी स्पिरिचुअल एनर्जी मैन मनीषा या पर जीवजंतु माने कोते तैयारी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल तीटा स्पिरिटा स्पिरिचुअल बॉडीटा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दीटा का मटेरियल रोबोट कोते तैयारी रोबोट टा मटेरियल एनर्जी रे तैयारी इंटरनली एक्सटर्नली सब तक कई कि दिन तळे गोटे प्रश्न कहउतली कि जगन्नाथ भीतर आत्मा अछि जगन्नाथ भीतर आत्मा एमती किसी नता है जगन्नाथ ही निजे शरीर निजे आत्मा सब निजे कौन शरीर आत्मा बोली एमती किसी नता है भगवान निजे सुप्रीम सोल तेणु से भगवान इंटरनल एक्सटर्नल बोली किसी कॉन्सेप्ट नाही
किंतु जो मैंने मायावादी माने प्रभुपाद कहउछंती से माने भाबंती कृष्ण एते सब किछि कहि नांती कृष्ण का भीतर जो अविनाशी तत्व अछि से ही कहिछि तो वास्तव रे एटा मिछ कथा त सेति पई भगवान को पई कोनसी इंटरनल एक्सटर्नल किछि नै दिटा समान सेति पई आमे जो मनुष्य शरीर पाइछंती अति दुर्लभ मनुष्य शरीर सेतरे आमे तार सुजोग फायदा नै कि हमकु स्पिरिचुअल प्योर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को एलिवेट हवार अछि हमको ये शरीर आवश्यकता नाही के भावंती मरीगला परे आउ कोन करि परिबो किछ करि परिबो किछ करि परिबो नै किंतु मरीगला परे यदि आत्मा मुक्त हो जाए शरीर चेतना रो सेतबळे से सब किछ करि परिबो भगवत गीता भी कहया आइछि कि सोल इज अमेजिंग कहया आइछि बॉडी इज अमेजिंग कहया आइनि सोल इज अमेजिंग तो काहे कहया आइछि कि आत्मार स्वरूप भगवानकर सहित क्वालिटेटिवली समान किंतु बहुत सूक्ष्म बहुत अणु स्वरूप रे हेले मध्य विभिन्न प्रकार अति मानव एते कहि परिबा बहुत आश्चर्यजनक कर्म से करि पड़छि तेणु आमर कई शुणिथिबे ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा यदुर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय माने कोन उत्तम प्रभु कहला कोडला असतो मा सद्गमय तापरे नेक्स्ट तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय तीनटा शब्दर अर्थ कोन वैदिक स्क्रिप्चर रे हमर अछि तो कागो पचारली हरे कृष्ण। हां हेलो। उत्तम प्रभु को असतो मा सद्गमय माने कोन ମୁଁ ଜାଣିନି। अच्छा असत ये दुनियाटा ही असत भौतिक ब्रह्मांड भौतिक विश्व ब्रह्मांड जोटा हम देखुचे तो टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड रु हमकु जिबार अछि परमानेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड मन नकिबो लास्ट को गला को पचारिबी टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड रु हमकु कोठी की जिबार अछि आमे से जानिथिबा दरकार आमे कोठी की जिबा हेति पय भक्ति करा दरकार हैला भक्तिटा शांति पय करा जायनी भक्तिटा सुख पय करा जायनी भक्तिटा आनंद पय करा जाय आनंदटा केवल आनंद घन भगवान कृष्ण को पाखरे ही मिलबो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो माने डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानतारु हमें ज्ञान अर्थात एफल्जेंस ऑफ स्पिरिचुअल विजडम आध्यात्मिक ज्ञानर देदीप्यमान प्रकाश आड़क आमे जीवा मृत्युर्मा अमृतंगम मृत्युर्मा अमृतंगम माने कोन कि आमे डेथ रु डेथ कंडीशन जो अछि मटेरियल वर्ल्ड रे एते आमे जीवा कोन इमोर्टालिटी अमृतत्व प्राप्त हवा तेणु केही चाहन्तिनी संसार भितर बांधी हवा पाए बहुत समय लोक कहती आई डोंट केयर आमे केयर करने किछि जहा हवार अछि जाऊ हिपी माने भी कहउतले प्रोपाल देखुचंदी से माने स्टेट लॉज गवर्नमेंट रे कोन नीति नियम मानथले दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग किंतु समस्ते चाहूतले कोन लिबरेट मुक्त हवा पाए स्टे हाई फॉरएवर तेणु मुक्त हवाटा उन्नत चेतना ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ କେହି କିଛି କହିବନି ମୋ ହିସାବରେ ମୋର ମୁଁ କରିବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ଯୋଉ कंडीशनिंग अच्छी तात्र मुक्त हवा बाबा तुम गोटे किसी कपड़ा नेकी गल से कपड़ा रो नेकी गोटे टेलर को देल ताकू कौन कहला ए भलिया गोटे ड्रेस बने दबो आमे ताकू कहले तेणु हमर प्रीवियस लाइफ रो जहा डिजायर थिबो आ जहा कर्मिक रिएक्शन थिबो ताकू आमे ए शरीर गोटे नुआ शरीर मिले ताकू सेप देवा पाए एंती गोटे ड्रेस क्लॉथ टा हमर इच्छा कले ए क्लॉथ टा मो हिसाब रे सेप हवा दरकार त मु इच्छा कले क्लॉथ मटेरियल देली सेपटा हबो तो मु इच्छा कली नेक्स्ट जन्म मोर कर्मर प्रतिक्रिया भी अछि मु इच्छा कली मते आउट शरीर मिलिबो जेमती आमे कहि परिबो आमे देखुचे एतर एआई अछि एआई रे कोन अछि मटेरियल किछि माने सब इनविजिबल मटेरियल गुडा नॉलेज ट्रांसमिट होछि जहां भी तो इनविजिबल जिंस या फिर परे देखिथिबो आगो काले आंटीना सब लगे दियंती कोटी छात ऊपर लगे दियंती टीवी स्क्रीन आसे पूरा बढ़िया से जहाँ जहाँ टेलीकास्ट होता है तो सेमती एटा गोटे वेब बेलिया आमे काहे देखि पारंदिनी सेमती हमर जहाँ कर्मिक रिएक्शन अछि जहाँ डिजायर अछि गुड कर्म बैड कर्म अछि ताको आमे ए जन्म रे पाइबा तेणु बेस्ड ऑन व्हाट वी डिजर्व फर्स्ट व्हाट वी डिजायर सेकंड वी ऑब्टेन ए ग्रॉस बॉडी आउतर कह दउछ हमर डिजर्वेंस बेस्ड ऑन व्हाट वी डिजर्व आमे कोन डिजर्व करिचे ता संगरे व्हाट वी डिजायर ए दीटा आग बैलेंस हे कि आसे हमको नुआ शरीर मिलिबो हला तो ओवरऑल जिते सब कथा आइले आमे तो दीटा पॉइंट आउतर शेयर करछि ग्रॉस बॉडी कंडीशनड सटल बॉडी कंडीशनिंग ग्रॉस बॉडी कंडीशन केमती हुए
जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब जिनस कंडीशन है जा सटल वर्ड रे कौन इंप्रेशन थाए फियर भय चिंता स्ट्रेस टेंशन एनवी ग्रीड ये सब जिनस थाए सटल बॉडी में तो बुद्धिमान व्यक्ति पचारे दरकार मु काहे की कष्ट भोग करछि हु एम आई व्हाई एम आई सफरिंग आम सिविलाइज ह्यूमन बीइंग आम चेतना टिके उद्भूत हेलानी तेणु आम पचारिबा दरकार कि सतरे ये सब जिनस मो प्रति अन्याय होउछि या फिर बाय चांस होउछि या फिर केही करूछि ହେଲା ଆମେ ଚାହୁଁନେ ଆମେ କେହି ଚାହୁଁନେ ମୁକ୍ତ ନ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ରଖା ଅଛି ଆମେ ଜୁମ ରେ ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ କେହି କୁକୁର ବିଲେଇ ଏମାନେ ତ କରିବେନି ନା ମଣିଷ ମାନେ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଶରୀର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ସମୟ ଲୋକମାନେ के मांसाहार करती जीव हत्या करती ईर्षा द्वेष सब जिन करती किंतु केवल मनीष ही ये प्रश्न पचारि पार मु कहीं कष्ट भोगुची कहीं आम समस्या चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी पचारे के आमी केने आम जार तापत्र मु किए सनातन गोस्वामी जी मिनिस्टर थिले सी आज पचार कि मु किए वास्तव केने आम मोर संसार सहित कौन संपर्क अच्छी तो मु दुख कष्ट भोग कर जार तापत्र है आदि भौतिक क्लेश आदि देवी क्लेश आध्यात्मिक क्लेश भोग कर तेणु से आमे शरीर भितर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कंडीशन अच्छे आम पूर्व केते जीवजंतु समस्त मृत्युवरण कले आमे भी किछि दिन पर मरी जावा किंतु को चेतना रे मले कोठी की जीवा आमे एबे मना कर दे पारे छाती रे हाथ बढे की कहि पारे कि मु एबे पूरा मु श्योर हे गले मला पर किछि नाही प्रपात कहले ना जदि जना पड़ो मला पर भगवत धाम अच्छी नरक अच्छी स्वर्ग अच्छी तबे तमर कौन हम तुम जो जहाँ जहाँ कर भी खाता पेन में लेखा हो तेणु ह्यूमन बीइंग निश्चय एनक्वायरी करिया दरकार एटलीस्ट चारटा जिनिस कज ऑफ सफरिंग दुखर कारण कौन पर्पस ऑफ लाइफ जीवन रो उद्देश्य कौन हाउ टू हार्मोनाइज आवर लाइफ विथ गॉड एंड नेचर जेतो हम समाज रे बंचुचे भगवान अर्थात ईश्वर एवं प्रकृति सहित हम जीवन को केमती हार्मोनाइज करियार अछि बैलेंस करियार अछि आ केमिति आमे इटर्नल हैप्पीनेस चिरकाल आनंद रे रहइबा पचारियार अछि मनुष्य जीवन यदि एनक्वायरी न करिवो यदि एनक्वायरी करिवो ताले हायर लाइफ को प्रमोट हो यदि एनक्वायरी न करिवो ताले लोअर स्पेसिस को डिग्रेड हो तो किए चाह आम भितर नेक्स्ट जन्म आम घर गोटे बिले पालिछु बहुत क्यूट बिलेटे ता नाटा मु भूली जाउची बाबा गोटे कोन दिया आइथिबो तो ताकू मु कहबी कि अरे मु मला परे कोन मु बिलेई जीवी बिलेई तो केते क्यूट ताकू घर रखियो आ तुमे बिलेई हेले जे कहूची बिलेई हो बोली से बिलेई हेले से यदि भाबो सेटे बुआ बिराडी हो कोटी अमेज़न जंगल ले बड्डो मोटा बुआ बिराडी हो हला ताकू के क्यूट कहबो के क्यूट कहबानी हम डॉग पपी डॉग तो केते प्रकार कुकुर अछंती प्रॉपर ले कहउछंती से मालिक एमती अछि तार छाड़ा सफा करूची हैला तेणु ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାपिଂ ଦ सोल जदि आम स्वाप करदे गोटे बिलेई कुकुर सांगे या फिर गृहपालित पशु सांगे सी केवे चाहबनी मो मालिक हे पुणी मालिक है आस मु मालिक है सी सब चाहब बहुत समय सुंदर भाव में बढ़ी बढ़ी चलाती आम कहीं चाहते बुढ़ा हाँपाई तेज से बुढ़ा बाध्य तेणु से मनीष ज्ञान शब्दर अर्थ भगवदगीतार वर्णना कराई जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषण दर्शन कौन जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्ते तो जन्म होती मरुंच खाऊं पीछे रोगर पड़ुंट आहार निद्रा भय चली किंतु बुद्धिमान लोक जी अनुदर्शन करे बुझे ये कंडीशन अराइज फ्रॉम चांस सर कहि परिबा हमको जो कंडीशन अच्छी आम ऊपर लागू होईची शर्त लागू होईची कि आम पेटे खाई परिबा जे अत जेते इच्छा हेते खाई परिबानी जेते इच्छा हेते एंजॉय कर परिबानी जेते इच्छा हेते बुली परिबानी किए कहबो मु के पाठ पढुछ के हरे कृष्ण का कहबा सत्य प्रभु तुम कहल तुमर इच्छा हम मु काली जाइकी बुलिकी आसीबी कोठी 10-20 दिन बुलिकी आसीबी तमे गोटे दिन पर रही परिबो ना तने मन करबो कि ना मु जोटी रहूची सिटी कोन होची घरे कौन हो सब मन पड़ो कहीं आम गोटे जगह कंडीशन अच्छे से कंडीशन टा समस्त मोर प्रश्न ए कंडीशन टा
କଣ୍ଡିସନ ଟା ବାଇ ଚାନ୍ସ ହେଇଛି ୟା ପଛରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ କହିଲ। ଆଉ ଟିକେ କହିବେ, ନେଟୱାର୍କ ଶୁଣି ପାରିଲିନି କଣ କହିଲେ। ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଏଟା ବାଇ ଚାନ୍ସ ହେଇଛି ନା ୟା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ୟା ପରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କହିପାରିବେ? କାରଣ ଅଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କଣ କାରଣ ଅଛି? ସୁଧାରିବା। ଆମେ ଶୁଣିବା କଣ କାରଣ ଅଛି। ଭାଗବତ ଓକେ ଶୁଣ, ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେହି ବି ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଢିଲା ଢିଲା ନେଇକି ଚାଲିଛେ ହେଲା, ହବ ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଆମେ ମିସ୍ କରିଯିବା ହେଲା, ତାହେଲେ ମିସ୍ କରିଯିବା ମାନେ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ତାହେଲେ ବି ମିସ୍ କରିଯିବା, ତାହେଲେ ଗଲା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ହେଇକି ଭକ୍ତି କରିବା ଅଛି, ଠିକ ମନୋଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବା ଅଛି। ସମସ୍ୟାର ଆପାରେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। କୁହା ହଉଛି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଗଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆସିବନି, ତ ଗଲେ ସିନା ରିଟର୍ନ ଆସିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମ ପଳେଇବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ତାପରେ କଥା ହବା ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। କିଏ କିଏ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ। 1 2 3 4 କାଳାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମ ରୁମ ରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ତମ ହାତ ଟେକିଲ ନା? ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଅଛି ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯିବେ। ହଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୋର୍ଦେହ ଉପପତ୍ତये ସ୍ତ୍ରିୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦରಂ ପୁଂସରେତ ନାଶୟ। ତ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ, କାର ଘରେ ଦେଖିବ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ, ଆଗ କାଳରେ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 6 ଦିନରେ ନା କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷଠି ପୂଜା ହୁଏ, ଯୋଉଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ତାଙ୍କର କପାଳ ଲେଖନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଶୁଣିଥିବ। ଦୈବ ଦୈବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ ପରୋକ୍ଷ ତତ୍ୱାବଧାନରେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତତ୍ୱାବଧାରକ ତତ୍ଵ ଅଛି, କିଏ? ମାୟା ଦେବୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ତ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କର୍ମଣା ଦୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜନ୍ତୁର ଦେହ ଉପପତ୍ତାଏ, ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କେମିତି ନା ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂସର୍ଗରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କାହାର ତତ୍ୱାବଧାନରେ? କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ଏ ପିଲାଟା ତ ମୋର ଅଛି ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯୁକ୍ତିଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କେହି ଜଣେ ଜିଦ୍ କରି କହିଲା କି ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କଳା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋରା ହେଇଛି, ଆଂଶିକ। ବାପା ଗୋରା ମା କଳା ହେଇଛି, କିଛି ବି। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଯଦି ପିଲାଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଗଢି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋରା ହଉଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରୁଛି, କେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାରୁଛି, ତ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ, ତେଣୁ ଏଟା ବାଇଚାନ୍ସ କେବେ ହେଇନି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛି, ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ମନ ବି ଇତସ୍ତତ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାରୁ ଆମେ ଢିଲା ପଡି ଯାଉଛେ, ତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁ ନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ସାରା ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାୟାଦେବୀ କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇନି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କି ବାଇଚାନ୍ସ ଥିଓରି, ଯୋଉଟା ଚାନ୍ସ ଥିଓରି, ତ କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବି କୁହନ୍ତି। କେହି ଯଦି କହିବ କି ବାଇଚାନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ୟାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ରୋଜ ଫ୍ଲାୱାର, ରୋଜ ଫ୍ଲାୱାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହଉଛି, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଆସୁଛି, ପତ୍ର ଆସୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଛୋଟ ଆସୁଛି, ଫୁଲ ଆସୁଛି। ସେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, କିମ୍ବା ତାର ଟେକ୍ସଚର କହନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ଡିଜାଇନ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି, ସେଥିରୁ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହଉଛି।
तो आमे सिना आमे पकेई तम भितर अछंती आम भितर किए अछंती जे गोलाप गछ मूल बसिक देखुथिव भाबुथिव ए गछर मंजी पड़ला एटु पुणी गछ होला फल माने सरी फूल होला कि देखुनाहांती हम भाबुथिव चांस ହେଇଯିବ केबे हुए एमती बाय चांस ହେଇଛି उत्तम प्रभु कहलो बाय चांस गोलाप गछ फूलरू गोलाप फूल होई जायछि ना हेते प्रॉपर गोटे प्रोसेस अछि बायचान्स ନାହିଁ। बाय चांस केबे नाही तो छोट पिला बेले आम एयरपोर्ट जाउथुलु अलगा टाइम रे एते मॉल तो हम देखि नथिली एयरपोर्ट गला बेले छोट माने एते छोट भी नथिली तो फास्ट जेतले एयरपोर्ट गली जेतले सेंसर लागितला त डोर रे से ऑटोमेटिक खोल जाउथला तम भाबुथले अरे बा ये तो पूरा बढ़िया डिजाइन है कि अछि ऑटोमेटिक खोल जाउछि किंतु ता पछे गोटे सेंसर थाए किंतु जे भाबिबो कि ऑटोमेटिक खोली जाउछि ता माने कोन तार एटा निर्बोधता प्रपात कहले गोटे घरे एबे टिके इम्पोर्टेंट एनालॉजी अछि देखो गोटे घरे मालिक रहुछि कुकुर रहुछि तार चाकर भी रहुछि माने मालिकर चाकर रहुछि ता संगरे किछि गछ लता भी गछ एरिया को लगेछि तो गोटे हाउस भितरे गोटे सर्कमस्टांसेस भितरे समस्त अछंती जणको मनुष्य शरीर मिलछि जणको कुकुर शरीर मिलछि जणको गछ शरीर मिलछि जणको चाकर सेम गोटे मालिक गोटे चाकर जर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भलो अछि मालिक जर कम अछि चाकर तो या पर मालिकर पुओ भी अछि से भी गोटे टाइप कहि परिबा तो गोटे फैमिली भितरे एते वैरायटी अछि तो कहा को लागुछि कि ये सब जिनिस बाय चांस हे जाय या पछरे कोनोसी कारण नाही मुतिर समझ आज कहलो कोन आ पछरे किछि कारण अछि हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा कଣ ଅଛି हमको लागुछि आ पछरे किछि कारण नाही बाय चांस सब होय छी କିଛି ହୁଏନି ବହୁତ କାରଣ ଥାଏ ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ବାଇ ଚାନ୍ସ ହେଇଥିବ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଥିଓରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହବାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଇନଜଷ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଅପରାଧ କରି ବସିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାପରେ ଭକ୍ତିରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଇ ଚାନ୍ସ କିଛି ହୁଏନି ଆଜି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ପାଇବିନି କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ପାଇବି ବୋଲି ତ କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇନଥିଲି ଭାବିଥିଲି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ପାଇବିନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିକି ମୋର ଅଜାଣତରେ ହଉ କି ଜାଣତରେ ହଉ ସେ କଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ମତେ ପ୍ଲେଟ ରେ ପରସିଦେଲେ ସ୍ନେହବଶତ ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରିକି ପାଇବି ତେଣୁ ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ନୁହେଁ ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଥିଲେ ମିଠା ଖାଉନଥିଲେ ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ କି ତାକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କାହିଁକି ନା ବୈରାଗ୍ୟରେ ବି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତେଣୁ ସଡନଲି ମୋ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ପଡିଲା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ମନୋଭାବ ଆସିବ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାର ମନୋଭାବ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବ ଧୀରେ ଆମେ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଯିବା ହେଇକି କୁହନ୍ତି ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି ଭଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଭଲ ହେଲାନି ୟା ପରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଗୁଡ ଲକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଗୁଡ ଲକ୍ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଆୱାର୍ଡ କରିବା ଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ଧର କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଏଚଆର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଫମାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛି କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଉଛି କାହାକୁ ଡିମୋଟ କରାଉଛି ତ କେହି ଭାବିବ କି ଆରେ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଗଲା ମତେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଲାନି କି ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ମାର୍କ ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତ ତାକୁ ପାସ୍ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ଆମେ କହିବା ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଇଚାନ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି ମତେ ମିଳିନି ନାଇଁ କେତେବେଳେ କରପସନ ବି ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ କରପସନରେ କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି କରିଦଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଲୋକ କରପ୍ଟ କରିଛି ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ହଉନି ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଡିନାଏ କରିପାରିବେନି ଯଦି କେହି ଭାବିବ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନରେ ସିନା ବସିଲେ ଟ୍ରେନ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ବଜେଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଯାଉଛେ ଏସିି ହଉ ନନ ଏସି ହଉ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା
मोर भक्त माने आछंती शिष्य माने सेमाने आसिक सब अरेंज करके जाइछंती तापरे मु आसुची सेमाने मते रिसीव करछंती तो बाय चांस बोली किछि नाही सब किछि प्री अरेंज्ड पण आमे जहा भी जो कंडीशन ने अच्छे कंडीशन टा का पे लागू कहितली का पे लागू के कहलो कंडीशन टा शरीर पे लागू ना मन पे लागू शरीर राजेंद्र प्रभु कहलो तुम सेतबळे अछ शरीर टा कहा पे लागू हरे कृष्ण प्रभु शरीर ପାଇଁ लागू शरीर ପାଇଁ लागू तो शारीरिक असुस्थता किंबा विभिन्न प्रकार शरीर जंत्रणा कष्ट निद्रा आलस्य ये सब जिनस यदि आम भक्ति प्रतिहत सृष्टि करे भक्ति हमको बाधा दिए आम जानिबा या पछरे किछि कारण अछि किंतु से कारणटा आमे जो आज संसार रे किछि शारीरिक लिमिटेशन किछि भोग करूछे तो सेटा कर्म नुहे सेटा प्रतिक्रिया किंतु से प्रतिक्रिया को आमे ओवरकम करबा केमती धीरे धीरे आमे हमर जीवन को कृष्ण भगवान कर जो दिव्य उपदेश अछि भगवत गीता से अलाइन करके ओके तापरे हाँ तो आ 5 मिनिट रे आमे सारीबा 7:30 स्टार्ट करथिले तो नेक्स्ट पॉइंट अछि कंडीशनिंग फास्ट कहली कंडीशन तापरे कंडीशनिंग राजेंद्र प्रभु तमे घरे अछ ना ऑफिस रे अछ ए घरे जो माने घरे अछ से माने वीडियो काहे बंद कर दे जो मु एटा ही बुझी पारे न बहुत समय रे जे पर्यंत हम वीडियो टा ऑन कर परने काहे ना हम अन्य मनस्क रहंती हला आ प्रॉपर्ली यदि के सिंसियर रहिवार अछि सिंसियर रहिले हम बाबा मते गोटे एग्जांपल मन बारंबार मन पड़े सूर्यंक पाखरे एतबळे जबकाच देखिथिबो जबकाच कोन करे जबकाच रे हम मैग्निफाई करंती जे कोन जिंस को तो एक्सपोजर आमे जोटी लाइट अछि सेटी आमे एक्सपोज होबाक पड़िबो जदि आमे भगवान कर दिव्य उपदेश हला कि भगवत गीता भागवतम प्रभुपाद लेक्चर सीरीज आमे निजे हार्ट को एक्सपोज करेबानी सेतेबेले कोन हबो आमे निजे संकुचित हेक रहबा बेसी आमे ओपन माइंडेड हे परिबानी हार्ट खोली कि भगवान को प्रे करबा डिफिकल्ट हे जीव समस्या आले प्रे करबा जस्ती पाई मु कहे सब वाले वीडियो ऑन करिकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कले जने सिंसियर रहबा पई तेको प्रेरणा मिलेबो केमिति ट्रांसपेरेंट रहले से इंस्ट्रक्शन को आज इट इज एक्सेप्ट करिवो यदि से सिंसियर हार्ट वाला हेतिवो सिंपल हार्टेड हेतिवो आ निष्ठा काहे दरकार आमे जहां भी परिश्रम करबा तर उद्देश्य भगवान को प्राप्त करबा एही चांस मिस हे गले आ मिलबनी काहे भी कंप्रोमाइज करबा शरीर रे भी विशेष मूल्य न थाए हला कारण आमे सुनिले शरीरम व्याधि मंदिरम जे पर्यंत शरीर कृष्ण को सेवा रे विनियोग हेनी से पर्यंत कोन मूल्य नाही आमे खाउचे पिउचे ऑफिस जाउचे सब करूचे किसी दिन परे शरीर नष्ट हो जीव तापरे शरीर जे पर्यंत अछि कृष्ण चेतना को अपने दरकार तो एबे टिके इंपोर्टेंट जिंस कंडीशनिंग सूक्ष्म शरीर प्रति अप्लाई बॉडी सॉरी माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स हो हमर थॉट प्रोसेस हमर इच्छा थॉट प्रोसेस माने चेतना हमर इच्छा हमर कर्म हमर हैबिट माने अभ्यास हमर चरित्र हमर स्वभाव हमर पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व हमर हमर व्यवहार ए सब धीरे धीरे कौन हुए आमे तो बयस बढ़ी बढ़ी जाए तो एटा गोटे पैटर्न धरि निए हला जणा छोट बेले किछि जानि एटा कर दोछि एटा कर दोछि सब कर दोछि हला बड़ हला बळे एंदी तार चरित्र जणा पड़े तार कोथरे रुचि अछि ताको को कामटा करे भल लागे से केते क्रोध प्रकाश करे केते पिलांग सहित मिसी पारे तो जणा पड़े से जो एटा तीनटा टर्म आमे इंट्रोड्यूस करछि गोटला वृत्ति वृत्ति माने प्रोपेंसिटी आमे जोटा करी आसीचंती जो कंडीशनिंग आम ऊपर अप्लाई हेछि वृत्ति आ गोटला वासना वासना माने टेंडेंसी हला मीनिंग कहि दोछि वृत्ति वासना संस्कार इंग्लिश रे कहले प्रोपेंसिटी टेंडेंसी वासना माने टेंडेंसी संस्कार माने गोटे पैटर्न में आमे चली आछंती तो ए सब जिंस हमको बाध्य करे कोन करया पई गोटे वे रे आमे कहिबा पई गोटे वे रे आमे कार्य करया पई तो हमको बाध्य करे तो एटा ना कंडीशनिंग तो वृत्ति कोन आउ वासना कोन संस्कार कोन संस्कार आमे जानुचे हमको
ଏଇ ଜନ୍ମ ହଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହଉ ଯୋଉ ହାବିଟ ଟା ଆମେ କରି ଆସିଛେ ତାର ଏସେନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଏ। ବାସନା କଣ ଯୋଉ ସୁଖଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ତାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆମ ଉପରେ କଣ ଅଛି। ହୁଁ ବାସନା ଆଉ ବୃତ୍ତି କଣ ଏଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆସୋସିଏସନ ୱିଥ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ଭୌତିକ ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ ସେଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ବଡି ଉପରେ ଆଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପରେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବାର ଅଛି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଛି କଣ୍ଡିସନିଂ କଣ କହିଲି ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ବାସନା ଆମର କଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲି ନା ବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂସ୍କାର। ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା କେମିତି କହିବା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତିନିଟା ୱେ ଡିଭାଇଡ ଅଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ସିରିୟସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିୟସ। ଗ୍ରେଭ ମାନେ ଗୁରୁତର। ଧର ଆମେ ହାବିଟରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ ଲେଜିନେସ ସେ ଅଳସୁଆ ପିଲାଟେ ଆଉ ହଁ ସେ ଅଳସୁଆ ପିଲାଟେ ଅର୍ଥାତ ସିମ୍ପଲ ଏତେ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ମାନେ କଣ ବେଶୀ ସିରିୟସ ନୁହଁ ସିମ୍ପଲ ଅଳସୁଆ ପିଲାଟେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ସିରିୟସ କଣ ସେ ମଦ ପିଉଛି କଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ମଦ ପିଉଛି ବାଡାବାଡି କରୁଛି କିଛି ବି କହିଦେବେ କି ସେ ପାଠ ପଢୁନି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା ସିରିୟସ ମାନେ ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଆଗକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ଗ୍ରିଭିୟସ କଣ ଆରେ ତାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଜେଲ ଗଲାଣି। ତ ଗ୍ରେଭ ମାନେ ଗୁରୁତର ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଆମକୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଇକି ଅଛି ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଛଅଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ କରନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଛଅଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ଏ ଛଅଟା ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ହେଇପାରିବ ସିରିୟସ ୱେରେ ହେଇପାରିବ ଗ୍ରେଭ ହାବିଟ ଗ୍ରେଭ ମାନେ ଗୁରୁତର ତିନିଟା ୱେ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସିମ୍ପଲ ୱେରେ କେହି ବସିଥିଲା ବେଳେ ନଖକୁ କଣ କରନ୍ତି କାମୁଡନ୍ତି। ଏଇ କିଏ କାମୁଡିଛି ଋଷି ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେଣି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନଖଟା କାମୁଡନ୍ତି କିଛି ନଖରେ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ନଖ କାମୁଡନ୍ତି। କେହି ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଡ୍ରେସ ମାନେ ଅନକ୍ଲିନ ଡ୍ରେସ କି କଥା କଥାରେ କେହି କଥା କଥାରେ ହଉ କି ଏମିତି ହସୁଥିବେ କିଛି କାମ ନଥିବ ହସୁଥିବେ କି ଭୁଲ ଟାଇମ ରେ ହସିଦେବେ ହେଲା କି କେହି ବହୁତ ଶୋଉଥିବେ କିଛି ନାହିଁ ବସିଲା ମାନେ ଶୋଇଲେ ବସିଲା ମାନେ ଢୋଳେଇଲେ ଜପ କଲା ମାନେ ଢୋଳେଇଲେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଉଥିବେ ଗଜର ଗଜର ଗପ ମାରୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ପନିଂ ନେଚର ପାଠ ପଢିବା ପରେ ପଢିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବେ କି ଅନ୍ୟର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଥିବେ ଏସବୁ କଣ କିମ୍ବା କେହି କଣ କହିବେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ରିଉମର ମାନେ କଣ ଏଟା ମନେ ପଡୁନି ଓଡିଆ ପାସ୍ କରନ୍ତି ନା ରିଉମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତି ସେଇଟା କେହି ଚାହା କଫି ପ୍ରତି ବି ଆଡିକ୍ଟେଡ ଥାନ୍ତି ତ ଏଟା ସିମ୍ପଲ ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ। ସିମ୍ପଲ ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ନା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ 12 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ନଳା ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିବ ତଥାପି ସେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟୁଙ୍ଗେଇକି ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ସିଧା ହବନି ହେଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଚୋର ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଡିଭୋଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋର ରହିଯାଇଛି ତାପରେ ଚୋରି କରିଥିଲା ଆଗରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଡିଭୋଟି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଯାଇଛି ତ ସେତିକି ସିଏ ଭଲ ଚୋରି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତ ସିଏ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରିଦଉଥିବ ହେଲା। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ ଅଛି ଆମେ ଅଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହବାର ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ ଧର କି ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କିଛି ଖରାପ କହିଲି ଏ ଚନ୍ଦନ ନାଁରେ ମୁଁ ଆଜି ଖରାପ କିଛି କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ସେ ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି ତାର ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଟିଯିବ ତ ରିଲେସନସିପ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଲାଇଫରେ ନେକ୍ସଟ ଅପରଚୁନିଟି ଆମକୁ ମିଳିବନି କେବେ ଏମିତି ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ମୁଁ କାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି କଥା କିନ୍ତୁ ରଖିପାରିଲିନି ତାହେଲେ କଣ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବିହେଭିୟର ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସିରିୟସ ସିରିୟସ କଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦେଖୁଥିବ ଆଏ ଦିନ ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିନି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଦିଏ 2 ମିନିଟ ବାଲା ଓଟିଭି ହେଡଲାଇନ୍ସ ଦେଖିଦିଏ ଦିନରେ ଥରଟିଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ କଣ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡିକ୍ଟ ସ୍ମୋକିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ଟଲରେଟ କରିପାରନ୍ତିନି ହେଲା। ବହୁତ ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଛାତି ଚିରି ହେଇଯାଇଥିବ
ସେ ଆଉ ରହିପାରିବନି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମତେ ସେ ଏମିତି କହିଦେଇଛି ମୁଁ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥିଲି ମତେ ସେ ଏମିତି କହିଦେଲା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯାହା ବି ଅଛି ତ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ ବି କରିଦିଅନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ଆମେରିକାରେ ଦେଖ ଏତେ ବଡ ବଡ ସ୍କାଏ କ୍ରାପର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଛଲାନ ମାରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ଯୋଉଟା ସିରିୟସ सिंपल है छोटो मोटो चलो सीरियस है हेल्थ हाजार्ड क्रिएट करे या फिर डेथ पेनल्टी हमको दिया आने की ग्रेव कौन इलिसिट सेक्स ग्रेव माने गुरुतर कारण एटा ये भौतिक जगत को कौन कहा जाए मैथुन आगार बोली कहा जाए आगार माने जेल मैथुन आगार माने भगवान जिते संसार को बांधिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବାନ୍ଧନ୍ତି କେମିତି ନା ଏଇ ମୈଥୁନ ସୁଖରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯଦି ହାବିଟ କାହାର ଥିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେଭ ହାବିଟ ସେମିତି ଚୋରି କରିବା ସ୍ଟିଲିଂ ମାନେ ଏକ୍ସେସ ରବରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବା ଫର୍ଜରୀ ମର୍ଡର କରିବା ଟେରରିଜମ ଏସବୁ ଗ୍ରେଭ ଗୁରୁତର ହେଲା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଲେଜ ଟାଇମ ରେ ବି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ତ ଝିଅ ପୁଅ ଭଲ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନୋଟ ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କିଛି ଫୋନ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦିନେ କଣ ହେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ହେଲା ଏଟା ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଥିଲା ତ କଟ କରି କହୁଛି ବସିକି ତ ସେ ପିଲାଟି କଣ କରିଥିବ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିବେ ଗୋଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ସମହାଓ ସେଇ ପୁଅଟେ ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପିଲାଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ତା ବାବା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ତ ସେ ତ ଲୁଚିକି ରହିପାରିବନି ତ କହିବାକୁ ପଡିବ କି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏବେ ଦି ଜଣଙ୍କର +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିବ କ୍ୟାରିୟର ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ପୁଅକୁ ଡାକିବେ ଝିଅକୁ ଡାକିବେ ତ ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆବୋର୍ଷଣ କରିବେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରିଭିୟସ ସିନ୍ ଆବୋର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେକ୍ସ ଇଜ ଏ ଗ୍ରିଭିୟସ ସିନ୍ ଇଲିସିଟ୍ କନେକ୍ସନ ଆଉ ଆବୋର୍ଷଣ ତ ଭୟାନକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇବେ ତା କ୍ୟାରିୟର ଗଲା ପାଠ ପଢା ଗଲା ଲାଇଫ ଗଲା ସୋସାଇଟି ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ସରିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏନଜୟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗର ଗ୍ରିଡ ଏଲ ଲଷ୍ଟ ଏଲ ଆଙ୍ଗର ଏ ଗ୍ରିଡ ଜି ଏଲ ଏ ଜି ଯାହା ଆମର ପ୍ରଗତିକୁ ଲ୍ୟାଗ ମାନେ ପଛକୁ ପକେଇଦବ ଯଦି କେହି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାତ କହିଛନ୍ତି 4ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ no illicit connection, no meditating, no gambling, no intoxication. illicit connection ଯଦି ଆମର ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ଜଣେ କଣ ଲସ୍ କରିବ ଶୌଚମ କ୍ଲିନଲିନେସ ତାର ଶୁଚିତା ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଧ୍ୟାନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଧାରଣା ଧାରଣା ମାନେ ସରି ଧୃତି ମାନେ डिटर्मिनेशन पावर से दृढ़ प्रतिज्ञा ହେଇପାରିବନି ତାପରେ ନୈଷ୍ଠିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ନୈଷ୍ଠିକ ଶାନ୍ତି ନୈଷ୍ଠିକ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ପିସ୍ ସବୁଦିନ ସୁଖ ପାଇବନି ତାପରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ମାନେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଠିକ ଭାବରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିପାରିବନି କଣ ଚାହୁଁଛି ତା ହାର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିବ ଧାରଣା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝି ପାରିବନି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପାୱାର ଏମିତି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୁହନ୍ତିନି ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ଡିଜିଜ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଲିସିଟ୍ କନେକ୍ସନ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ଆଫେୟାର ନୁହଁ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସଟଲ ଯେତେ ସବୁ ଭାବି ପାରିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯାହା ବି ଅଛି ମିଟ୍ ଇଟିଂ ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତ କୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ କି 90% ରୁ 97% ଲୋକ ଯଦି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ଲୋକ ପାଖରେ 90-97% ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ କମ ଥାଏ ଆମ ଯେ ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ କଣ ମୋ ବଡ ବୋଉ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମାଛର କଲିଜା ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ ମାଛର କଲିଜା ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ ଭାବିଲି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି ତ ମାଛର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଲିଜା ଖାଇଥିଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଢିଯିବ ଭୟାନକ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେରିକାର ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମିଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଭାୟୋଲେନ୍ସ
ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ତା ଫିଅର ଆମକୁ ଭୟ ଆଣେ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆମେ ଆଜି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରୁଛେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାଲି ଭକ୍ତି କରିପାରିବି ତ ସେ ଭୟର ସେନ୍ସ ଟା କୋଉଠୁ ଆସେ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଏ ଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜୀବ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲି ତାଙ୍କର ଭୟଟା ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ମୋର ଭାଇଲେନ୍ସ ରହିଲା ମୁଁ ହତ୍ୟା କଲି ଅନ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗେ ଚାହା ପିଇଲେ ଭାବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଚାହା ପିଇଲି ଯୋଉଟା କେତେବେଳେ ହାବିଟ ରେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଆଉ ବିନା ଚା ରେ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ବିନ୍ଧିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ଯଦି କରୁଛେ ପ୍ରପାତ କହିଲେ ଏଲଏସଟି ଏଲଏସଟି କଣ एलएसडी ड्रग्स ହେଲା ତ ଏଲଏସଡି ड्रग्स वगैरह सेवन କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଲାଇଫ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ନୁହଁ ड्रग्स ଖାଅ ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋଶନ ହେଲା ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଛି ପିକ୍ଚର ବନା ହେଇଛି ଭକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଏଲଏସଡି ଲୋକ ଗୋଟେ ହିପି ଏଲଏସଡି ଖାଉଥିବେ ସେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଆରାମ ସେ ପଢିବି ପଢିଲେ କିଛି ହବନି ପୁରା ଅଡିଆସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡନେସ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ର ମ୍ୟାଡନେସ ଯୋଉଟା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରିତ ଦାସର ମନୋଭାବ ଟା ଡେଭଲପ କରାଇବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କେବଳ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କଲେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଗଲି ତ ଲାଇଫ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି କୁ ଆମେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ଭାବିବ ବସି ବସିକି ମୁଁ ଭଗବାନ ଧାମ ପଳେଇବି କିଛି ବିଶେଷ କରିବାର ନାହିଁ ମଲା ବେଳୁ ଖାଲି ଯାହା କରୁଛ କର ମଲା ବେଳୁ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଦେବି ପଳେଇବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର ଲୋଭ ବଢିବ ବରଂ କେମିତି ଲୋଭ ବଢିବ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ବଢିବ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଚୋରି କରିବା ମର୍ଡର କରିବା ସବୁ କରିବା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଆମ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଳିଆ ସେ ବୁକ୍ ରେ କେମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହବ ଆମେ କୋଉ ବୁକ୍ ପଢୁଛେ କୋଉ ମୁଭି ଦେଖୁଛେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛେ କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବୁକ୍ ପଢୁଛେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛେ କି ଇଲିୟୁଜରୀ ନୋବେଲ वगैरह ପଢୁଛେ ମୁଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଖରାପ ସିନେମା ଖରାପ ସିରିयल କି ଯୋଉଟା ଅନୱାଣ୍टेड ସିରିयल ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୁଭି ଦେଖୁଛେ କି ଯାହା कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ाउने ताको देखुचे किंबा किसी वैल्यू एडिंग मूवी देखुचे या फिर कृष्ण कॉन्शियस वगैरह देखुचे म्यूजिक रे हमें रॉक सॉन्ग सुनुचे किंबा कीर्तन सुनुचे फ्रेंड सर्कल को माने अछंती को माने ट्रस्टेड फ्रेंड को माने कौन धोखा दिया फ्रेंड सब अछंती तो कहा संगे हम मिसुचे से अनुसार हम स्क्रिप्ट तैयार हुए और स्क्रिप्ट अनुसार हम गीगो कहते ना गार्बेज इन गार्बेज आउट गुड इन गुड आउट भल भितर पसले भल बाहर खराब पसले खराब बाहर ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଓକେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗିଗୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ର କଣ୍ଡିସନ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଗାଡି ଯିଏ ଚଲଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ମାଳି ଅଛି ମାଳି ମାନେ ଯେ ଗାର୍ଡେନର ତ ସିଏ ଗାର୍ଡେନ ଟାକୁ ଠିକ ରଖୁଛି ତେଣୁ ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଇନପୁଟ ନବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ତ ଏଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଲାଇଫ ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟା ଆମେ ଲେଖିବା କି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦବା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ କରିବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସିବ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ପଇସା 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 ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦି ମାନେ ପଇସା କିମ୍ବା ବହୁତ ସମୟରେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କେବଳ ହୋଲ ଡେ ନାଇଟ କି ସେକ୍ସ ୟା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ଫୁଡ ମନି ସେକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଉଟକମ ଆସିବ ଆମେ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହେବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କୁ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ବନେଇବା ଅଛି ତ କାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ତ ଦିଟା ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନିଂ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ତ କଣ୍ଡିସନିଂ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା କଟ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଆଜିର ଟାଇମ ରେ କେମିତି ହଉଛି ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ଆମେ କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय कोटि वैष्णव वृंद की जय तार किसी प्रश्न अच्छी या फिर कहीं किसी शेयर करने ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କରିପାରିବେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି କହୁଛି ଆଜି ସେସନର ପିଡିଏଫ ଦରକାର ନୋଟ୍ସ ଟା ଶୁଣାଗଲା ଆଜି ସେସନ
ନୋଟ୍ସ ଟା ଦରକାର ଥିଲା PDF। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବନେଇ ପାରୁନି, ହାଇଲାଇଟ କରିକି ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ତଥାପି ପଠେଇଦେବି, ହେଡିଂ ପଏଣ୍ଟ କିଛିଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଉ? ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବ ହେଲେ ସେ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ଧାମ? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକର ଭଲ ଗୁଣ ତାର ମନର ଗତି ଦ୍ଵାରା ଧାବମାନ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ ତ ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ମିଳିପାରେ। ଭଲ ଗୁଣଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତି ନ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବନି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାସିଂ ଇଜ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍। ବୁଝିଲା ନା? ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା, ଅର୍ଜୁନ ଭଲ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇକି ସଂସାର ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ। ବୁଝିଲା ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉମାନେ ମୁସଲିମ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଶାନ୍ତି ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି? ସେମାନେ ସେମାନେ ବି ତ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବେନି? ସେମାନେ କାହିଁକି? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବ, ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଉ କେହି ଯିବେନି। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହା ହଉନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଭକ୍ତ ହବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଯିଏ ଭକ୍ତ ଥିବ ସେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା ନା? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। Okay. ପ୍ରଭୁ, ଭଲ Next, କର୍ମ କରିବାର ତ ପୂଜା ପାଠ ଯୋଉମାନେ ନ କରୁନଥିବେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବେ? ଭଲ କର୍ମଟା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କରୁଛି, ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ କୋଉଥିରେ ହୁଅନ୍ତି? କେହି ଯଦି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ରେଡି କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? କିଏ ନାମ ଜପ କରିବ, କିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବ ପରମ୍ପରାରେ, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ସେବା ପୂଜା କରିବ, କିଏ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବ, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ନବଦା ଭକ୍ତି କରିବ। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ କିଏ ଦାନ କରିବ, କିଏ ପରୋପକାର କରିବ, ନ ଡାଉଟ ଏଟା ଭଲ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କରିଛି ଯଦି କିଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦାନ କରିପାରେ। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିୟର ନା? ଓକେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ। हरे कृष्ण प्रभु। ହରେ नमस्ते प्रणाम। କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ। କୁହ। प्रभु जी, ये माने गोटे काउंटर क्वेश्चन टे आसीथिला, माने नॉन वेज को नेकी। हरे कृष्ण। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ। हाँ, तो जेमिति जने कहिदिले माने भक्ति बदिलो जने मते कहिदिले कि माने नॉन वेज कम पय न खाइबा କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ବେଲେ ସେତେବେଲେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯେ ମୃଦଙ୍ଗ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ବି ଚମड़ाରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯେ ମାନେ जीव मारिकरी हत्या करके ସେଥିରେ ଚମड़ा ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ ଆମେ କାହିଁକି ନ ଖାଏ ସେମିତି କାଉଣ୍ଟର? ମୃଦଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚମଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ଡେଡ୍ ଆନିମଲ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନା କି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଙ୍କୁଛେ, ଶଙ୍ଖଟା ଗୋଟେ ଜୀବର ଅସ୍ଥିଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ସମ୍ମତି ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ। ମୃଦଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚମଡା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଟା କୌଣସି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗାଈର ଚମଡା ବୋଧେ, ଜଣା ନାହିଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ତ ଯାହାବି ଚମଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ବୈଦିକ କଲଚରରେ ଥାଏ ଏଇଟା କି ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନୁହେଁ, ଜୀବ ମାନ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯାହା ମିଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପାରୁଛେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ରିଜିନ କି ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତଳ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି ନା। କହିପାରିବା କି ନାଇଁ ସେଟା ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନୁହେଁ। ଇଭିନ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ବୈଦ ଥିଲେ, ତ ସେ କହିଲେ କି ଏଇ ଜୀବର
ଶରୀରରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଲେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ତ ବୋଧେ ତ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଆଣିଲ ୟା ପରେ ମଲା ଜୀବଠୁ ଆଣିଲ। ତ ସଡନଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଗୋଟେ ହରିଣ ନା କଣ ମରିକି ପଡିଥିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କଲେ ନା କି ମାରିକି କଲେକ୍ଟ କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୃଦଙ୍ଗର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି, କେବେ ବି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି ମୃଦଙ୍ଗ ଜମା ବନା ହୁଏନି, କୌଣସି ବନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ବି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଟା ଏତେ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଚଣ୍ଡା ଲାଗିବାଟା ମାନେ ଠିକ କି ନା ଭୁଲ? କଣ ଚନ୍ଦା ହେଲା କିଏ? ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଏମିତି ଚମଡା ଲାଗିବାଟା ତ ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଚାଲିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମିଷରେ ଯିବ ସେମିତି କିଛି। ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା କହୁଛ କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଚମଡା ଲାଗିବାଟା ପ୍ରଭୁ, ହଁ ଚମଡାଟା ଚମଡା, ୟୁଜ କ୍ଷମା କରିବାଟା। କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଚମଡା ସେତେବେଳେ ଲାଗିପାରିବ ତମ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ହଉଛନ୍ତି, ତ ଗଛ କାଟୁଛ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ଗଛ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହଉଛି, ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଦଇତାପତି ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଗଛ ଟାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗା ହଉଛି। ଗଛ ହିଁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ମତି ଥିବ। ବୁଝିଲା? ତମ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍ଗୁନ କି? ଶଙ୍ଖଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ପୁରା। ତମେ ଯଦି କେହି କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ତାକୁ ମାରିଦବ ଆସିକି ଗାଧଉଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋବର ମାରିଲେ ଗାଧଉଛ କେବେ? ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ଏ ଗୋବର ମାରିଦେଲି ଗାଧେଇବି, ହଁ ଗାଧଉଛ ପ୍ରଭୁ। କେବେ? ହଁ, ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବନି। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରାରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ, 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଷ୍ଟିଲ ମୁଁ କନଫର୍ମ କରିକି କହିବି। 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁଛି। କହିବି। ତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ ଟା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ନା ଟପିକ ଯେତେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଯିବା, ସେତେ ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, କି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆମେ ସଂସାରର ଗାତରେ ପଡି ଯାଇଛେ ବୋଲି। ତ ଯେବେ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ଭକ୍ତି କଲା ବେଳେ ଧିମା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? କି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ହଉ କି ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜର ବି କରିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ମୋର ପତନ ହେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିଲି ନା, ଗୋଟେ ଜଣେ ମାର୍କେଟିଂ କଥାକି ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସେପଟୁ ଦେଖିଲି, ଜଣେ ସ୍କୁଟିରେ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ କେତେ ପେନ୍ ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂରରେ ଅଛେ, ବାସିରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନେ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ତରଣ ବସିକି ଅଛି। ଯେତିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ଆମ ହାର୍ଟ ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ତାର ଆବରଣ, ଭୌତିକ ତାର ଆବରଣ ଅଛି, ଆମେ ପରସିପ ବି କରିପାରୁନେ। ସତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି, ଏତେ ନିଡ୍ ବି ଆମର ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିଲେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା। କି ନାଇଁ ସତରେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି, ତ ବାକି ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ। ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଟା ବହୁତ ସାହସିକତାର ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରିବେନି, ୟା ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବେନି। ଯିବେ, ଟାଇମ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ହବ ସେଇ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବ।
प्रभुपादଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍निंग्स ଅଛି लेटर पढ़िवा ଆମେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ଯେତିକି ପାପର କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବି କ୍ଲିନ୍ ହଉ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଜୟ ଗୌର ପ୍ରଭୁପାଦ यार प्रश्न ଆସିବ ଆଚ୍ଛା କିଏ ଇଂଲିଶ ବୁଝି ପାରିବନି ଟୋଟାଲ ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ କିଏ ବୁଝି ପାରିବନି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଇଂଲିଶ ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇପ ଜଲ୍ଦି କରିବିନି ତ ଆଜି କେହି ଇଂଲିଶ ରେ ଇଂଲିଶ ଟୋଟାଲ ବୁଝି ପାରିବନି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେୟାର କରିବୁ କହିଦେବି ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ